श्रीकृष्णार्य तनोजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे अस्ति విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? ఉన్నారా? వాస్తేవా మేడం. వాస్తే కదా. Case number 128. A man aged about 50 years came to our dispensary with the following complaints. Since 11 years, he was suffering from hoarseness of voice also reduced. After using homeopathic medicines, it was improved for 2 to 3 years. Again, same problem started in 1998-99. If he talks continuously for 6 to 7 hours, gets pain in throat. No pain in morning and noon. It comes after straining vocal cords only. During cold sneezings, he suffers from hoarseness of voice. In cold weather, he gets cough and cold. After exposing to air while traveling, gets cold and cough. Throat pain by raising voice while arguing. He consulted ENT doctor and he tested throat and said that there was yellowish gray mass on the left vocal cord. Advised surgery. In 2000, he suffered from throat infection, used allopathic medicines, but got relief temporarily. After that, he used homeo medicine in our dispensary at Ongole, got relief. He suffered from fistula and completely cured by using homeo medicines. 1 year ago, he suffered from typhoid and it lasted for 1 month. Dyspnea while walking and going upstairs, etc. Itching all over the neck, which was more at night. Sometimes gets itching in throat. He had less appetite, suffering from constipation. After eating wheat only, he could pass stool freely. Otherwise he used to remove stool manually. Suffers from gas formation because of constipation. Sweat was normal. Sensitive to fan. This was developed after getting throat problem. That is why he was avoiding fan. He was sensitive to bare extremes of temperatures. Likes moderate weather. He had craving for non-veg, but stopped eating after 1996. Digestion was good. His father's brother expired with tuberculosis, and his father expired with some psychological problem. He expired at 3 years age of the patient. Mother expired suddenly in sleep. Due to pain and hoarseness of voice, getting irritation. He was thinking about his disease. He was worrying about this. In past, he had illegal contacts till 1995. He suffered from gonorrhea, pus oozed from penis. He left all bad habits. After becoming a devotee of Sai Baba and reading Guru Charitra, he committed so many faults when he was not in spiritual path. He realized about his faults only after reading spiritual books. In school and college days, sexual desire was more and had many illegal contacts before and after marriage. After 1995, he stopped all these things voluntarily. On 21/5/2005, Sri Koteswar Rao prescribed Naxwamka 32 doses with 7 days gap at Ongole. On 12/6/2005, Bujjigaru administered acid fluor 1 mg 1 dose. In July, he prescribed Bacillum 32 doses with 15 days gap for cough and blood streaks in phlegm. After that, on 11th September, he came to dispensary with cough and hemoptysis, and one piece also passed with phlegm.
Bujjigaru prescribed Bacillum 33 doses with 15 days gap. On 29 September, he came with hemoptysis and Bujjigaru prescribed streptomycin 31 dose. On 13 October, he came with report of throat swab. Details were like this. Beta hemolytic streptococci isolated. Bujjigaru prescribed acid floor 1 m 1 dose. On 14th November, he came with the complaint of small vesicles on penis, burning micturition. Bujjigaru prescribed Merxal 6, 3 doses per day for 2 days. On 1st December, little size piece passed with phlegm. On 21/1/2006, done biopsy of the piece that came out with phlegm. Features suggestive of squamous cell carcinoma in situ. He said that on 4th, 6th, 7th, and 8th, 7 pieces passed with phlegm. After starting treatment, till now, 15 pieces passed. Bujjigaru maintained on placebo and argentum metallicum 6 and KS6X as daily dose. Again on 20th February, small piece was fitted. On 31st March, he prescribed acid floor 1 m 1 dose. On 13th May, Bujjigaru prescribed Bacillum 31 dose. On 14th, 2 pieces dropped. Dr. Trinadharao prescribed China 201 dose. On 1st June, 1 piece came out. Biopsy done. Details were like this. Features suggestive of well-differentiated, invasive, keratinizing squamous cell carcinoma. Bujjigaru prescribed X-ray 200, 2 doses with 15 days gap. On 4th July, he prescribed 2 doses of X-ray 200 with 15 days gap. On 20th August, small piece passed. On 28th August, done biopsy of piece of 20th. Report squamous papilloma. On 4th September, he prescribed another dose of X-ray 200. On 27th September, he administered Lecasis 200 1 dose. On 1st October, 1 piece came out. On 30th October, he prescribed Cali 30 1 dose. Biopsy report on 1st November. Features suggestive of papilloma with dysphasia. On 27th November, he prescribed X-ray 1 m 1 dose. In December, he prescribed acid floor 202 doses with 15 days gap. On 15/1/2007, a small piece came out with phlegm. Bujjigaru prescribed Rumex 31 dose. On 5th February, Bujjigaru administered acid floor 201 dose. On 21st February, biopsy report of piece squamous cell carcinoma. On 15th March, he prescribed acid floor 201 dose. On 30th April, he administered acid floor 1 m 1 dose. On 6th May, prescribed Bacillum 31 dose. On 10th June, 1 big piece came out. In August, he repeated the dose. On 6th September, he told that throat was much better and fistula closed. On 12th September, he came with the complaints of cold and bleeding piles, maintained on placebo. On 30th September, 2 pieces came out. On 1st October, he came with 102 degrees temperature, bilious vomitings. Bujjigaru prescribed Bacillum 200 1 dose and repeated the dose on 4th October. On 8th October, 2 pieces passed from mouth and 1 piece with stool. On 23rd October, Bujjigaru prescribed acid floor 10 m 1 dose. On 2/1/2008, 2 pieces passed with phlegm. Weight also increased from 74 to 79 kgs.
Till now, 41 pieces came out. On 31st January, he came with pain in sacroiliac joint due to bus journey. Bujjigaru prescribed arnica 31 dose and repeated the dose on 3rd February. On 7th February, anal abscess got busted and one piece came out from throat, and on 22nd, two pieces passed from throat. On 24th March, one piece came out. Bujjigaru prescribed Bacillum 31 dose and repeated the dose on 25th June. In last week of July, two pieces came out. In August, one piece came out and, and also little blood with phlegm. On 7th September, one small piece came out. On 12th September, he came with fever 100 degrees. One piece passed on that day. Bujjigaru prescribed Bacillum 201 dose. On 30th September, he complained itching in palate and little pain while swallowing. Bujjigaru prescribed Drosera 31 dose. On 8th October, one piece came out. Bujjigaru prescribed acid floor 10 ml, 1 dose. On 21st October, two small pieces came out with phlegm and little blood streaks. On 3rd November, he came with cold. Bujjigaru prescribed Dalkamara 31 dose. On 21st December, one piece passed. Bujjigaru prescribed Dalkamara 31 dose. Next day, three pieces passed with phlegm and blood also came, which was in black color. After 4 days, another piece came out. On 3/2/2009, two pieces came out. On 10th February, two pieces came out. On 25th February, he came with hypotension and vertigo. Bujjigaru prescribed China 31 dose. On 26th February, boil busted. On 11th March, Bujjigaru prescribed Dalkamara 31 dose. In May, he prescribed Arnica 31 dose. On 29th May, one piece came out. On 21st July, one piece passed. On 5th August, two pieces came out. And on 6th, one small piece came out. On 30th August, two pieces passed. And on 18th September, one piece came out. He prescribed Arnica 31 dose on 21st September. On 22nd, Bujjigaru prescribed Bacillum 201 dose for fever 99.8 degrees. On 23rd September, one piece passed with phlegm. There was little blood streak with phlegm. On 13th, 14th October, two pieces came out with phlegm. On 4th November, Bujjigaru prescribed Tuberculinum 201 dose. On 23rd and 25th, two pieces came out. On 8/1/2010, 18th, 22nd, three pieces came out. Bujjigaru prescribed another dose of Tuberculinum 200. On 25th and 26th, passed two pieces. On 18th February, Bujjigaru prescribed Bacillum 201 dose. On 14th March, he came with painful piles and he was removing stool with fingers. Bujjigaru prescribed Eaglefolia 6 daily night for 1 month. On 18th April, he came with fever 101 degrees, cough and cold. Bujjigaru prescribed Bacillum 201 dose. On 20th April, he prescribed Streptomycin 31 dose for fever and he repeated the dose on 25th April. Administered another dose on 3rd May. On 6th May, he prescribed Tuberculinum 31 dose and another dose on 24th May. On 17th June, Dr. Trinadharao prescribed Naxwamika 31 dose.
On 28th September, Bujjigaru administered Bryonia 31 dose, and after 1 week, he prescribed Naxwamka 31 dose. In last week, he prescribed Naxwamka 201 dose. On 31st October, Bujjigaru prescribed Bacillum 31 dose. On 3rd November, he prescribed Carbo Animalis 31 dose. On 7/2/2011, Dr. Trinadha Rao prescribed Bacillum 31 dose. On 10th February, Bujjigaru prescribed Calibic 31 dose. Next day, he prescribed Tuberculinum 201 dose. On 13th February, 2 pieces came out with little blood. On 25th March, he prescribed Bryonia 31 dose. On 8th April, he came with pain under right foot. Bujjigaru prescribed Arnica 31 dose. On 1st May, 1 piece passed. Bujjigaru prescribed Tuberculinum 201 dose. On 24th May, he said that recently big piece came from throat, bleeding was there. Bujjigaru prescribed Bacillum 201 dose. On 31st July, Bujjigaru administered Tuberculinum 201 dose. On 17th October, he came with fever and severe pain at piles. Bujjigaru prescribed Hypericum 201 dose. Next day, he prescribed Ratania 201 dose. On 21st October, he prescribed Alumina 31 dose and repeated the dose on 30th October. On 6th November, Bujjigaru prescribed Bacillum 31 dose. On 9th November, Dr. Trinadha Rao prescribed another dose of Bacillum 30, and on 15th, he prescribed Hypericum 201 dose. On 21st November, he prescribed Bacillum 31 dose. On 25th October, Bujjigaru prescribed Alumina 201 dose, and on 12th December, he repeated the dose. In March 2012, one big piece passed. On 8th April, he administered another dose of Alumina 200. On 20th April, big piece passed. On 24th April, Bujjigaru administered Alumina 201 dose. On 27th, he fell down due to weakness and vertigo. He was unconscious for few minutes. Dr. Trinadha Rao prescribed sulfur 6 2 doses for 2 days. Abscess busted and offensive liquid oozed from it. On 4th May, Bujjigaru prescribed acid floor 201 dose, and on 4th June, he repeated the dose. On 12th June, small piece dropped from throat. On 20th, 3 pieces passed, 1 small, 2 big. On 19th July, Bujjigaru prescribed acid floor 201 dose. On 5th September, Bujjigaru prescribed X-ray 201 dose. On 3rd October, 1 piece came out with blood. On 9th October, Bujjigaru prescribed Dalkamara 31 dose, and on 28th November, repeated the dose. On 17th December, 1 big piece came out with blood at morning. Bujjigaru prescribed Bacillum 201 dose. On 23rd December, passed 1 big piece. Bujjigaru administered Tuberculinum 31 dose and another dose on 8/1/2013. On 30th January, 2 big pieces passed. Bujjigaru prescribed X-ray 201 dose. On 11th, 13th, 17th, 3 pieces passed. On 24th February, Bujjigaru prescribed Hypericum 201 dose. On 4th March, prescribed Arnica 31 dose. On 5th May, he prescribed Dalkamara 31 dose, and on 6th June, Bacillum 201 dose. On 9th June, he administered X-ray 201 dose. On 14th June, Bujjigaru prescribed Bryonia 201 dose for fever 101 degrees. On 24th,
He came with severe piles pain and passing stool with difficulty. Bujjigaru prescribed graphitis 31 dose and repeated it on 1st July. On 16th July, he administered graphitis 201 dose. On 21st July, Bujjigaru prescribed Ignatia 201 dose. In first week of August, one piece passed. On 5th, 6th, 7th, 14th, 17th September, pieces came out without blood. In October, three pieces passed. In that one, one was big. On 29th October, Dr. Anantacharya prescribed X-ray 201 dose. Was the one. అదే ఈ కేసు మొన్నటి దాకా అంటే టూ ఒక 4-3 ఇయర్స్ దాకా కూడా నేను ఫాలో అవుతూ వచ్చాను. అసలు క్యాన్సర్ కేసు చూడండి, ఎప్పటి నుంచి మొదలండి, ఏ సంవత్సరం నుంచి? ఒకసారి చూద్దాం వెనక్కి. దాదాపు 8 years మేడం. ఆ? ట్రీట్మెంట్ 8 years జరిగింది. ఆ, అతనికి ఎప్పటి నుంచి ఉంది? 2005. 2005 ఎక్కడ? నాకు కరోనా టైం దాటిన తర్వాత కూడా తెలుసు ఈయన అంటే అంత ఉందని, అదే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారని. అంటే చూడండి అసలు, అంటే కార్సినోమా కేసు మళ్ళీ ఎన్నాళ్ళు చేస్తారు. చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంది మేడం. చెప్తారా మీ వ్యూ? ఒకటే డ్రగ్ అని యూజ్ చేసింది. ఈ కేసులో మిక్స్డ్ మియాజమ్స్ ఉన్నాయి మేడం. ఇతనికి థ్రోట్ పెయిన్ తో వచ్చాడు ఫస్ట్. ఆ థ్రోట్ పెయిన్ తో పాటు ఈయనకి ఇరిటబిలిటీ, కాన్స్టిపేషను, లెస్ అపటైట్, ఇవాటిని బేస్ చేసుకొని కోటేశ్వరరావు గారు నక్స్వామ్కా 30తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇతనికి స్కూల్ డేస్, కాలేజ్ డేస్ లో అంతా కూడా సెక్షువల్ డిజైర్ చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. చాలా ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్, సప్రెషన్ ఆఫ్ గనోరియా ఉంది. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని ఇది డీప్ సైకోటిక్ మియాజము. యాసిడ్ ఫ్లోర్ 1M ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ఇతనికి ట్యూబర్కులర్ మియాజము ఫ్యామిలీలో ఉంది, దాన్ని ఇన్హెరిట్ చేశారనేది ఇక్కడ బాగా తెలుస్తున్నది. ఫ్రీక్వెంట్ కోల్డ్, కాఫ్, స్నీజింగ్స్, బ్లడ్ స్టిక్స్ ఇన్ ఫ్లమ్, వీటిల్ని బేస్ చేసుకొని బ్యాసిల్లం 32 డోసెస్ ఇచ్చారు ఫస్ట్. ఈ బ్యాసిల్లం 30 ఇచ్చిన తర్వాత అతనికి ఒక పీస్ పడిపోయింది థ్రోట్ నుంచి. తర్వాత మళ్ళీ 3 డోసెస్ ఆఫ్ బ్యాసిల్లం 30 ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ఇతను థ్రోట్ స్వాబ్ రిపోర్ట్ లో బీటా హిమోలిటిక్ స్ట్రెప్టోకోకస్ ఉన్నదనని తెలిసింది. దానికి స్ట్రెప్టోమైసిన్ 30 కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత యాసిడ్ ఫ్లోర్ 1M సప్రెస్డ్ గనోరియా తిరిగి మళ్ళీ అపేర్ అయింది. తర్వాత దానికేమో మర్క్సాల్ 3 డోసెస్ పర్ డే ఫర్ 2 days ఇచ్చారు. ఫ్లమ్తో పాటు పీసెస్ పడుతూ ఉన్నాయి. ఆ పీసెస్ ని బయాప్సీ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత స్క్వామస్ సెల్ కార్సినోమా అని రిపోర్ట్ వచ్చింది. సో ఇది క్యాన్సరస్ కేస్ అని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత అంతవరకు బ్యాసిడ్ ఫ్లోరు బ్యాసిల్లంతో ట్రీట్ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఇది క్యాన్సర్ కేస్ అని కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత ఎక్స్రే 200తో ఆల్టర్నేట్ చేస్తూ ఇచ్చారు. బ్యాసిల్లం తర్వాత ఎక్స్రే, లెకసిస్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు. డీప్ సైకోటిక్ మియాజము అండ్ ట్యూబర్కులర్ మియాజమ్స్ బాగా డీప్ రూటెడ్ గా ఉన్నాయి కనుక బ్యాసిల్లము, ట్యూబర్కులనం తర్వాత ఆల్టర్నేట్ చేస్తూ వచ్చారు. తర్వాత ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 15 days లోపు ఇతనికి 15 పీసెస్ పాస్ చేశాడు. తర్వాత రెగ్యులర్ గా ఇంకా పీసెస్ పడుతూనే ఉన్నాయి. ఈ పీసెస్ బ్లడ్ తో కూడా పడుతున్నాయి. ఒకసారి బ్లడ్ వామిటింగ్ కూడా జరిగింది, డార్క్ కలర్ లో బ్లడ్ ఉన్నది. తర్వాత ఇది ట్యూబర్కులినము, యాసిడ్ ఫ్లోరు, బ్యాసిల్లంతోనే ట్రీట్మెంట్ ఎక్స్రే తోనే స్టార్ట్ చేశారు.
ట్రీట్మెంట్ మధ్యలో కొన్ని అక్యూట్ సిమ్టమ్స్కి నక్స్వామికా, బ్రయోనియా, ఆర్నికా, డల్కమారా, చైనాతో ట్రీట్ చేశారు. తర్వాత ట్రీట్మెంట్ లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి బ్లడ్ లేకుండా ఈ పీసెస్ పడడం అనేది జరిగింది. కొంత క్యూర్ ఉన్నది అనేది తెలుస్తున్నది మేడం. వాసుదేవ. వస్తే విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవండి, ఈ కేసులో మీరు చెప్పినట్టుగా ఒకటే మెయిన్ డ్రగ్ అండి, యాసిడ్ ఫ్లోర్. యాసిడ్ ఫ్లోర్ లక్షణాలు ఇతనిలో చాలా ఉన్నాయండి. ఇతనికి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ వలన, వాటి వలన ఇతనికి ఆ లక్షణాలు చాలా ఉండబట్టి ఫస్ట్ నక్సామికతో స్టార్ట్ చేసిన యాసిడ్ ఫ్లోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డోసెస్ పడినాయండి. తర్వాత ఆయనకి ఈ మాయాజమ్స్ అన్ని కూడా మిక్స్డ్ మాయాజమ్స్ ఉన్నాయి బట్టి అది బాగా పనిచేసిందండి. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, అక్యూట్ డిసీజెస్ కి బాసిలము, సెప్టమైసిన్ ఇలాంటి మందులన్నీ ఇచ్చారండి. ఈ యాసిడ్ ఫ్లోర్ లో బోన్స్ కి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, క్యాన్సర్ కానీ కూడా తగ్గే లక్షణాలు యాసిడ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నాయని రాశారండి. తర్వాత ఆయనకు వచ్చిన మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కార్సినోస్టమ్ కూడా మధ్యలో వేశారు. థ్రోట్ కు సంబంధించిన ఇబ్బందుల వలన అతను ఇబ్బంది పడుతుంటే అర్జెంటుగా మెటాలికము, తర్వాత మెర్క్సాలు, బాసిలినమ్ ఇవన్నీ కూడా వేసి అక్యూట్ డిసీజ్ తగ్గించారండి. అయితే క్యాన్సర్ లాంటి లక్షణాలు కూడా మాయాజమ్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి, మాయాజమ్స్ వేసిన మందు మీదే అతనికి బాగా క్లియర్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది మేడం. వస్తే మధ్య మధ్యలో ఎక్స్రే ఇవ్వటం, ఇంటర్ కరెంట్ మెడిసిన్ లాగా ఎక్స్రే కూడా ఇచ్చారు. వస్తే పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. మారుతి గారు. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో స్టార్టింగ్ లో నెక్రోమికా 30 ఇచ్చారండి. కాన్స్టిపేషన్, ఇంకా గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్, ఇంకా క్రేవింగ్ ఫర్ నాన్ వెజ్, ఈ పాయింట్ బేస్ మీద నెక్రోమికాతో స్టార్ట్ చేశారండి. దాని తర్వాత యాసిడ్ ఫ్లోర్ 1 నుంచి 1 ఇచ్చారండి. అది సప్రెసివ్ గనోరియా, మల్టిపల్ ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్, ఈ పాయింట్ బేస్ మీద యాసిడ్ ఫ్లోర్ 1 నుంచి 10 వరకు ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత కఫ్, ఇంకా బ్లడ్ స్ట్రిప్ ప్లేగా ఉన్నది, హిమోప్టైసిస్, ఈ పాయింట్ బేస్ మీద బ్యాసిలినం 30 ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత బ్యాసిలినం 30 ఇచ్చారు. దాని తర్వాత ఇది ఇక్కడ ట్యూబర్క్యులర్ మియాజం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నదండి. మధ్యలో బయాప్సీ చేస్తే స్క్వామస్ సెల్ కార్సినోమా అని తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఎక్స్రే 200 ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత అల్టర్నేట్ బ్యాసిలినం 30 200, ఇంకా ఆల్టర్నేట్ ట్యూబర్క్యులర్ 200 అలా ఇస్తూ ఇది బ్లడ్ కఫ్ బ్లడ్ స్టిక్ గురించి ఇచ్చారండి. అది అలా ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఇచ్చారు. మధ్యలో ఫీవర్, ఇంకా పైల్స్ కంప్లైంట్స్ కి హైపరికమ్, గ్రాపైటిస్ ఈ మందులు పడ్డాయండి. దాని తర్వాత డల్కెమెరా కూడా మధ్యలో ఇచ్చారండి. అయితే ఈ కేసులో మొత్తానికి బ్యాసిలినం, ఇంకా ట్యూబర్క్యులర్ మీద మొత్తం కేసు. దీంట్లో ఏంటంటే స్క్వామస్ సెల్ కార్సినోమా అన్నారు కదా. అతనికి ఆ స్క్వామస్ సెల్, అసలు సెల్స్ అనేది ఎన్ని టైప్స్ ఏమిటి అనేది చెప్తాను ఒకసారి, జస్ట్ అవుట్లైనే. బాడీలో సెల్స్ ఎన్ని చూడండి. ఇది సెల్, ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద లివింగ్ బాడీ. ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ ట్రిలియన్ సెల్స్. బాడీ అంతా ఈ కణాలతోనే చేయబడి ఉంది. హ్యూమన్ బాడీ కానీ ఏ బాడీ అయినా, యానిమల్స్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ. Cells are different in sizes, shapes, and functions. Living bodies consist of different types of cells. ఇవి రకరకాల సైజుల్లో, షేపుల్లో, వాటి వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్, డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అంటే డిఫరెంట్ పనుల కోసం అని ఉంటాయి అవి. లివింగ్ బాడీస్ అంటే ప్రాణం ఉన్నటువంటి వాటిల్లో రకరకాల సెల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి ఏంటంటే skin cells. It covers the body and help to protect internal organs from damage. స్కిన్ సెల్స్ ఇవి. వీటిని స్కిన్ మొత్తాన్ని, బాడీ అంతా కవర్ చేసి ఉంచుతుంది.
స్కిన్ లో ఉండేటువంటి సెల్స్. ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ని డ్యామేజ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఫంక్షన్ దీని స్కిన్ సెల్స్ ది. ఇవి ఇలా ఉంటాయి షేప్. బోన్ సెల్స్. ఇట్ ప్రొడ్యూస్ bones which support the body and help to protect internal organs from damage. It produce bones which support the body and help to protect internal organs from damage. బోన్స్ ని ఫామ్ చేయడానికి అనమాట ఈ సెల్స్ అన్ని కలిసి బోన్ ఫామ్ చేసేటువంటి వాటి బోన్ సెల్స్ అంటారు. ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ వాటి యొక్క డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఇలా ఉంటుంది బోన్ సెల్. మధ్యలో వెరగొట్టి చూస్తే మైక్రోస్కోప్ లో కనిపిస్తుంది. నెర్వ్ సెల్స్. ఇట్ ట్రాన్స్మిట్ మెసేజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నెర్వ్ ఇంపల్సెస్. అది దేన్ని ఒక మెసేజ్ నెర్వ్స్ యొక్క యొక్క ఫంక్షనే అది కదా. ఇక్కడ మెసేజ్ అక్కడ తీసుకెళ్ళటం, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకెళ్ళటం, బ్రెయిన్ నుంచి బాడీ పెరిఫరీకి, పెరిఫరీ నుంచి బ్రెయిన్ కి. దానికి ఈ నెర్వ్ సెల్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి. అవి మెసేజ్ ని ఫార్వర్డ్ చేయడానికి, ఇంపల్సెస్ ని పట్టుకెళ్ళడానికి ఈ నెర్వ్ సెల్సే తీసుకువెళ్తాయి. సరే, ఇది నెర్వ్ సెల్. ఇది మొత్తం నెర్వ్ సెల్ అన్నమాట. మళ్ళీ దీంట్లో రకాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అది రకాలంటే బాడీ పార్ట్స్ అవి, అది మళ్ళీ చదువు పెద్ద చాప్టర్ అవుతుంది. సో ఇంతవరకే మనం నేర్చుకున్నాం. ఇలా ఉంటుంది నెర్వ్ సెల్. రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆక్సిజన్ అరౌండ్ ది బాడీ. ఈ ఆర్బిసి ఇవి ఏం చేస్తుంది, ఆక్సిజన్ ని బాడీ అంతా తీసుకెళ్తుంది. ఇలా ఉంటాయి అవి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, ఆర్బిసి. నెక్స్ట్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, డబ్ల్యూబిసి. ఇవేం చేస్తాయి, ప్రొటెక్ట్ ది డబ్ల్యూబిసి హెల్ప్ టు ప్రొటెక్ట్ ది బాడీ అగైన్స్ట్ డిసీజ్. మనకు తెలిసిందే కదా, తెల్ల రక్త కణాలు ఆ డిసీజ్ నుంచి మనల్ని కాపాడటానికి ఫైట్ చేస్తాయి, సోల్జర్స్ లాగా. నెక్స్ట్ స్మూత్ మజిల్ సెల్స్ స్మూత్ మజిల్ సెల్స్. ఇట్ కాంట్రాక్ట్ రిథమికల్లీ హెల్పింగ్ టు మూవ్ బ్లడ్ త్రూ బ్లడ్ వెజల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టరీస్. ఒక రిథమిక్ గా ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ మూవ్ అవడానికి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట, ఈ స్మూత్ మజిల్ సెల్స్ అనేవి. ఇలా ఉంటుంది ఇది. నెక్స్ట్ ఫ్యాట్ సెల్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎడిపోసైట్స్ ఆర్ లైపోసైట్స్ దట్ primarily compose adipose tissues that is specialized in storing energy as fat in the body. అంటే వీటిని ఎడిపోసైట్స్ అని కానీ లైపోసైట్స్ అని కానీ అంటారు. ఇది ప్రైమరీగా ముందు ఇవి టిష్యూస్, అడిపోస్ టిష్యూస్ దగ్గర కంపోజ్ అయి ఉంటాయి. ఇది దేనికోసం అంటే ఎనర్జీని స్టోర్ చేయడానికి అనమాట. లివర్ వీటిల్లో ఉంటాయి ఇవి ఎడిపోసైట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎడిపోస్ టిష్యూస్ అక్కడ ఉంటాయి యాజ్ ఫ్యాట్ ఇన్ ది బాడీ. ఇది సెల్ ఇలా ఉంటుంది, అడిపోసైట్. ఎండోథీలియల్ సెల్స్.
It is the main type of cell found in the inside lining of blood vessels, lymph vessels and heart. Heart ki blood vessels, veins or arteries, లింఫ్ వెజల్స్, లింఫ్ గ్లాండ్ నుంచి వచ్చేటువంటి వెజల్స్ లోపల ఇన్నర్ లైనింగ్ గా ఉంటుంది అనమాట. లైనింగ్ ఎండోథీరియల్ సెల్స్ తో తయారై ఉంటాయి. చూసారా, ఇది స్టెమ్ సెల్. It has the unique ability to develop into specialized types of cells. Example, skin cell, blood cells, etc. in the body. అంటే ఈ స్కిన్ సెల్ కానీ బ్లడ్ సెల్స్ కానీ వీటిని డెవలప్ చేసే ఎబిలిటీని కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి స్టెమ్ సెల్స్. దీనికి ఉన్న క్వాలిటీ ఇంకా దేనికి లేదు. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు స్టెమ్ సెల్ ఇది. అంటే చూడండి, అన్నిటినీ తయారు చేస్తుంది అంటానికి అనమాట. న్యూరాన్ అంటే నెర్వ్ సంబంధించింది ఇది. ఇలా ప్రతిదీ ఇదిగో కార్డియాక్ సెల్స్, ఇది కనిపించట్లేదు. ఎంటిరోసైట్స్ అంటే ఇంటెస్టైన్స్ లోది, ఫ్యాట్ సెల్స్, ఆర్బిసి, ఇవన్నిటిని ఎపిథీలియల్ సెల్స్, వీటన్నిటినీ కూడా ఇది తయారు చేస్తుంది. ఇవన్నీ సరిగా డెవలప్ అయ్యేలాగా చూస్తుంది. క్యాన్సర్ సెల్స్. When a normal body cells become abnormal, it is then called cancer cell. నార్మల్ గా బాడీలో ఉండే సెల్స్ నార్మల్ గా ఉండకుండా అబ్నార్మల్ అయినాయి అనుకోండి, సైజ్ కానీ షేప్ కానీ, వాటిని క్యాన్సర్ సెల్స్ అంటారు. ఇట్ హ్యాస్ ద ఎబిలిటీ టు ఇన్వాల్వ్ నియర్ బై టిష్యూస్. దగ్గరలో ఉన్న టిష్యూని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. టు స్ప్రెడ్ ఇన్ టు డిస్టెన్స్ బాడీ రీజన్, అక్కడి నుంచి దూరంగా ఉన్నటువంటి ఆర్గాన్స్ కూడా, బాడీ ప్లేసెస్ కూడా వెళ్తుంది. వాటినే మనము సెకండరీస్ అంటాం క్యాన్సర్ వాటిల్లో. ఇవి నార్మల్ సెల్స్, ఇవి అబ్నార్మల్ షేప్ లోకి మారడం. నెక్స్ట్ సెక్స్ సెల్. దీస్ ఆర్ ఆన్ ఆర్గానిజమ్స్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్, ఆల్సో నోన్ యాజ్ గ్యామెట్స్. ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఓవమ్ అండ్ మేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ కాల్డ్ స్పెర్మటోజోవా. ఈ స్పెర్మటోజోవా, ఓవము, ఇవి ఈ సెల్స్ వలన తయారవుతాయి. సెక్స్ సెల్స్ అని అక్కడ ఉండే సెల్స్ ని సెక్స్ సెల్స్ అంటారు. ఇది ఓవము, ఇది స్పెర్మటోజోవా, స్పెర్మ్. ఇది సెల్స్ టైప్స్. ఇప్పుడు చిన్న పీపీటీ ఇది స్క్వామస్ సెల్ అనేది. ఇది కొంచెమే, ఇంకేం లేదు. ఒక్క నిమిషం.
హలో మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయిందా దేవుడా? అవునమ్మా, రావట్లేదు ఆడియో. అయ్యయ్యా, నేను చాలా చెప్పేశాను. స్క్వామస్ సెల్స్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచే మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయిందా? అవునండి. అవునండి, అవునమ్మా. అయ్యయ్యో. సరే సరే. Squamous cells are flat, scale-like epithelial cells that form protective linings in various parts of the human body. ఇవి స్క్వామస్ సెల్స్ ఏంటంటే ఎపిథీలియల్ సెల్స్ లాగానే ఫ్లాట్ గా స్కేల్ లైక్ గా ఉంటాయి. ఇంకా ఏంటంటే బాడీలో రకరకాల పార్ట్స్ దగ్గర వాటిని రక్షించేందుకు లైనింగ్ లాగా ఏర్పడతాయి అన్నమాట, ఫామ్ అవుతాయి. అవి ఏంటంటే స్కిన్, రెస్పిరేటరీ, డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్స్, బ్లడ్ వెజల్స్ కి లైనింగ్ లాగా ఉంటాయి. Their thin flat structure is ideal for diffusion and filtration, facilitating the exchange of gases and nutrients and forming smooth barriers against injury and pathogens. అంటే ఇంకా ఇవి ఏం చేస్తాయి, గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి వెళ్ళిపోవటం, ఆక్సిజన్ లోపల తీసుకోవటానికి ఆ ఎక్స్చేంజ్ కి ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి చాలా అన్నమాట. ఇంకా న్యూట్రియంట్స్, బొవెల్స్ దగ్గర ఆహారం అంతా కూడా డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత ఆ, అక్కడ ఆ ఎసిమిలేషన్ ఇంటెస్టైన్స్ కి అయినప్పుడు అది బ్లడ్ లోకి వెళ్ళాలి కదా, అక్కడ కూడా ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి. అంతేకాకుండా బ్యాక్టీరియా అంటే ప్యాథోజన్స్ అంటే జబ్బుని కలిగించేటువంటి క్రిములు అవి రాకుండా ఆ ఆర్గాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. దెబ్బ ఇంజరీస్ అవి గబకన్నా వీటికి తగలకుండా ఈ ఆర్గాన్స్ కి కూడా అవి హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నమాట, ప్రొటెక్టింగ్ లేయర్ కింద. లొకేషన్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్, అవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి, ఏమేమి పనిచేస్తాయి అంటే బాడీ అంతా అన్ని ఆర్గాన్స్ దగ్గర ఉంటాయి అన్నమాట. స్కిన్ ఫార్మ్ ది ఎపిడెర్మిస్, ది ప్రొటెక్టివ్ అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ద స్కిన్. ఎపిడెర్మిస్, ఎపి అంటే పైన, డెర్మిస్ అంటే స్కిన్ సంబంధించి, స్కిన్ కి బయట అవుటర్ లేయర్ గా ఉండి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. లంగ్స్ ఫార్మ్ ది థిన్ వాల్స్ ఆఫ్ ది ఆల్వియోలై, క్రూషియల్ ఫర్ ఎఫిషియంట్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్. అంటే ఇవి ఆల్వియోలై అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, లంగ్స్ లో గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి, CO2 అండ్ O2, ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అక్కడ ఆల్వియోలై దగ్గరే కదా ఎక్స్చేంజ్ అయ్యేది, ఆల్వియోలైలో. సో అక్కడ అవి థిన్ వాల్స్ ఫామ్ అయి ఉంటాయి. ఆ థిన్ వాల్స్ అనేది స్క్వామస్ సెల్స్ వలననే ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఆ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ కి ఇవి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి, చాలా క్రూషియల్ గా ఫంక్షన్, అది మెయిన్ ఫంక్షన్. బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ క్యాపిలరీస్ form the inner lining, allowing easy diffusion of nutrients and waste. ఈ బ్లడ్ వెజల్స్, బ్లడ్ వెజల్ అంటే మెయిన్ ఆర్టరీ, దాని నుంచి డివిజన్స్, సబ్ డివిజన్స్ వచ్చి లాస్ట్ కి ఏమవుతుంది, ఈ ఆర్టరీ వెయిన్ కూడా ఒక చోట క్యాపిలరీస్ లాగా కలుస్తాయి, చిన్న చిన్న వేర్లు లాగా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్టరీస్ ద్వారా వచ్చినటువంటి న్యూట్రియంట్స్ అన్ని కూడా దీంట్లోకి వెళ్తుంది, దీంట్లో ఉన్నటువంటి వేస్ట్ మెటీరియల్ దాంట్లోకి వెళ్తుంది, ఆ ఎక్స్చేంజ్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది. కిడ్నీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ విత్ ఇన్ ది నెఫ్రాన్స్. నెఫ్రాన్ అంటే ఆ కిడ్నీకి సంబంధించినటువంటిది అనమాట. ఆ నెఫ్రాన్ దగ్గర ఫిల్టరేషన్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది అది, అక్కడ కూడా ఇవి ఉంటాయి అన్నమాట. డైజెషన్, రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్స్ లైన్ దీస్ ప్యాసేజెస్ ఫర్ స్మూత్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అండ్ టు ఫెసిలిటేట్ ది ప్యాసేజ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్. నెక్స్ట్ బ్లాడర్, యూటరస్, సర్విక్స్ లైన్ దీస్ హాలో ఆర్గన్స్. కీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్: షేప్ స్మాల్, ఫ్లాట్, irregularly round, resembling fish scales. స్ట్రక్చర్ possess a small round nucleus, ప్రతి సెల్ కి కూడా న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ది సెంటర్ అండ్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ సైటోప్లాజం. సైటోప్లాజం అంటే ఆ చుట్టూ ఉండే ఏరియా అనమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ జెల్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఫిల్స్ ఎ సెల్ సరౌండింగ్ ది ఆర్గనెల్లెస్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ ఏ మీడియం ఫర్ మెనీ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్. ఈ సైటోప్లాజం లో నుంచి ఆ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అవి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇట్స్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ ఇంక్లూడ్ మెయింటైనింగ్ ది సెల్స్ షేప్. వీటి యొక్క రోల్ ఏంటంటే ఆ సెల్ ఏ షేప్, ఒక్కొక్కటి ఒక షేప్ అని చూసాం కదా ఇందాక, ఆ షేప్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది సైటోప్లాజం అనేది. యాక్టింగ్ యాజ్ ద సైట్ ఫర్ క్రూషియల్ యాక్టివిటీస్ లైక్ ప్రోటీన్ సింథసిస్, గ్లైకోలైసిస్ అండ్ ఫెసిలిటేటింగ్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ విత్ ఇన్ ది సెల్. ఆ విధంగా మెయింటైన్ చేయడం ద్వారా వాటికి ఏవే ఫంక్షన్ ఉన్నాయో వాటి యాక్టివిటీస్ ని అవి
100% చేస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ ఏంటంటే ప్రొవైడ్ ఏ ప్రొటెక్టివ్ బ్యారియర్ అండ్ ఫెసిలిటేట్ డిఫ్యూజన్ అండ్ ఫిల్టరేషన్. నెక్స్ట్ అసోసియేటెడ్ కండిషన్స్. స్క్వామస్ సెల్ కార్సినోమా, ఇప్పుడు మనం చదువుకునేది అది. స్క్వామస్ సెల్ కార్సినోమా ఏ కామన్ టైప్ ఆఫ్ స్కిన్ క్యాన్సర్ దట్ originates in these cells, often caused by prolonged exposure to UV radiation from the sun and tanning beds. అంటే ఈ స్క్వామస్ సెల్లోనే క్యాన్సర్ అనేది పుడుతుంది. దేనివల్ల? సన్ నుంచి వచ్చే అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ కి కాన్స్టెంట్ గా ఎక్స్పోజ్ అయిన దాని వల్ల, ఈ టానింగ్ బెడ్స్ వల్ల. నెక్స్ట్ యాక్టినిక్ కెరటోసిస్, అంటే ఇది ప్రీ క్యాన్సరస్ స్కేలీ ప్యాచెస్ దట్ కెన్ డెవలప్ ఇంటూ స్క్వామస్ సెల్ కార్సినోమా. ఇది ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్. ఈ స్కేలీ ప్యాచెస్ నుంచి కూడా స్క్వామస్ సెల్ కార్సినోమా డెవలప్ అవ్వచ్చు. క్లినికల్ సిగ్నిఫికెన్స్. Squamous cells are a key component of the body's epithelial tissue, which acts as a functional barrier. Mutations in squamous cells can lead to cancer, making early detection and treatment of associated conditions like squamous cell carcinoma important. So, this is about cells and squamous cell carcinoma. నాకు తెలిసినంత వరకు, అంటే ఇంకా డెప్త్కి వెళ్ళొచ్చు కానీ ఇంతవరకు సరిపోతుంది. ఇక్కడ మనము కేసు విషయానికి వస్తే, మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్సే. దీంట్లో ఏంటంటే ఈ క్యాన్సర్ కేసు అయినప్పటికీ కూడా బుజ్జి గారు హయోసామస్ హైలోకి వెళ్ళారు. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్గే అది వేశారు. ఎందుకు అంటే మెంటల్స్ అనేవి చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయి, వైటాలిటీ అది కూడా చాలా బాగుంది తనకి. అంటే సో మెనీ కాంప్లికేషన్స్ లేవు. మయాజం ఏంటి, ట్యూబర్కులర్ మయాజమే వచ్చింది పేరెంట్స్ నుంచి. యాసిడ్ ఫ్లోర్ వేస్తూనే అది ఫిజికల్ ప్లేన్ లోకి దిగంగానే మళ్ళీ వెంటనే బ్యాసిల్లము యాంటీ ట్యూబర్కులర్ డ్రగ్ వేస్తూ మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషన్ వేస్తూ నెమ్మదిగా హైకి వెళ్ళారు ఆయన. అంటే యాసిడ్ ఫ్లోర్ సెకండ్ డోస్ వేసేటప్పటికి యూరినరీ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ సప్రెస్ అయినటువంటిది రీఅపియర్ అయింది అతనికి. తర్వాత ఫిస్టులా ఓల్డ్ 1 మళ్ళీ తగ్గొచ్చి మళ్ళీ తగ్గిపోయింది. సో అప్పుడు ఇంక ఈయన మళ్ళీ 1M 10M దాకా వెళ్ళారు. అది ఈయన కరెక్ట్ గానే వేశారు అంటానికి ఏంటంటే వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. యాక్చువల్గా క్యాన్సర్ కేసెస్ లో ఇమాసేషన్ అనేది చాలా ప్రామినెంట్. ఆకలి లేకపోవడం, నీరసం, ఎనిమిక్ కండిషన్, ఇవి కామన్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఎనీ క్యాన్సర్. వెయిట్ గెయిన్ అయ్యాడు ఇతను. అతనికి యూజ్ చేసిన డ్రగ్స్ కూడా పెద్దగా లేవు. వీటినే జాగ్రత్తగా అవసరమైనప్పుడు వాడారు ఆయన. యాసిడ్ ఫ్లోర్, బ్యాసిల్లమ్, ఎక్స్రే, చైనా, ట్యూబర్కులినం ఇలాంటివి. సో 12 years పాటు పాలియేట్ చేయగలిగారు. అంటే వెరీ గుడ్ పాలియేషన్ అనమాట. ఇది నేను చెప్పదలుచుకుంది కేసు గురించి. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస్. గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్సు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.